आप लिहो तुम कथा सुधार। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी दोहरा। मास बिते केतक जब है, दिन प्रत चहत विशेष। बिद तह देवी चंड का, उपजह पंथ शेष। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गरीब नवाज अंतरजामी सच्चे पातशाह जी की साजी नवाजी होई गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी। आप जी अत्यंत वਡਭਾਗੇ हो, गुरु चरना च हाजरियां भर के सतगुरु कलगीधर पातशाह जी महाराज का पावन इतिहास सरवण कर रहे हो। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब 10वें पातशाह जी महाराज हुण खालसा पंथ की सिरजना करन तो पहलां उस शक्ति ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੀ ਦੇਵੀ ਚੰਡੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਵੀ ਸ਼ਬਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਦੇਵਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਦੇਵੀ ਹੈ। ਆਪੇ ਦੇਵੀ ਆਪੇ ਦੇਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, आपे शिव शक्ति संजोगी। आप ही शिव है तो आप ही शक्ति है, तो शिव शक्ति का संजोग भी आप है। सारा कुछ परमेश्वर के अपने स्वरूप विच ही विलीन है। पर जदों कोई खास कारज करना हुंदा है तो उस तरह की परमेश्वर शक्ति प्रगट करता जिस तरह का वो कारज होवे। जिवें साध संगत जी जे संसार नूं रोशनी देनी होवे, निग देनी होवे तां सूरज का रूप धारण कर लैंदा है ते सूरज के रूप में प्रकाश करता है। जे संसार नूं आराम देना होवे तां हनेरे दा रूप भी आप ही धारण कर लैंदा। नमो अंधकारे नमो तेज तेजे, हनेरा चानण आपे किया। ऐसा वो परमेश्वर का भिन्न भिन्न स्वरूपों वाला इको ही स्वरूप है। एक रूप अनेक दर्शन, कीन रूप अनेक, खेल खेल अखेल खेलन, अंत को फिर एक। सो हुण जंग दा समा सी ना, गुरसिमर मनाई कालका खंडे की वेला। हुण उस शक्ति नूं महाराज प्रगट करन लगे है। ये कथा भाई साहब भाई संतोख सिंह जी गुरप्रताप सूरज विच बड़ी गहराई नाल बयान करनगे। मन बिरतियां इकागर करके सरवण करिए। आखिए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी दोहरा। मास बिते केतक जब है, दिन प्रत चहत विशेष। कई महीने बीत गए ਹਨ। सतगुरु जी ने ब्रह्म भोज करके सारे ब्राह्मणों की परख की है। कुछ ब्राह्मण ही विचों साबत निकले हैं सिद्दकी, ਜਿਹੜੇ अपने धर्म ते पक्के रहे हैं। बहुते ਜਿਹੜੇ सन वो अपने धर्म तो अपने ईमान तो गिर गए, लालच विच आ गए। सतगुरु जी ने उन्होंने 5-5 रुपये दे के ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੀ ਉਥਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਸਨ, ਨੇਕ ਸਨ, ਧਰਮੀ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਜਪ ਤਪ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗੀ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ कलयुग विच तां की सतयुग विच भी शक्ति का प्रतख दर्शन करना औखा सी। कलयुग विच तां लोकां दी बुद्धि इतनी मलीन हो चुकी है कि इस शक्ति नूं कोई प्रगट नहीं कर सकता। साडे विच तां इस समर्था नहीं है, पर आप पूर्ण कलयुग विच परमेश्वर दे अवतार हो। आप चाहो तां इस शक्ति नूं प्रगट कर सकते हो, पर इहदे वास्ते जो कोई विधि विधान है वो असीं नहीं कर सकते। काशी विच एक केसोदास नाम का विद्वान पंडित है। वो केसोदास जे आ जाए तो वह सारा प्रयोग संपूर्ण करा सकता है। सो साध संगत जी सतगुरु जी बार बार चितव रहे हैं किस तरीके नाल अकाल पुरख की उस पावन शक्ति नूं, युद्ध रूप शक्ति नूं प्रगट करके चंडी नूं प्रगट करके दुष्टां दा नाश कीता जावे। ये कथा प्रेम नाल सरवण करिए। मन बिरतियां इकागर करके आखिए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा। मास बिते केतक जब है, दिन प्रत चहत विशेष। कई महीने बीत गए हैं।
ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬਿਦਤੈ ਦੇਵੀ ਚੰਡਕਾ ਉਪਜੈ ਪੰਥ ਅਸੀਸ। ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰੀਏ। ਕਿਉ ਪਈ ਆਇਓ ਫਾਗੁਣ ਮਾਸ ਸੁਹਾਵਤ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦਿਆਂ ਫੱਗਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੋਹਣਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਵਤ ਹਿਰਦੈ ਪ੍ਰਮੋਦ ਬਧਾਵਤ। ਲੋਕ ਫੱਗਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬੜੀ ਆਨੰਦਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਮੈਂ ਕਰ ਬਸੰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਗੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਫੱਗਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਰਾਗੀ ਵਿਦਵਾਨ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰੁੱਤ ਦਾ ਮੌਸਮੀ ਰਾਗ ਹੈ, ਰੁੱਤ ਦਾ ਰਾਗ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾ ਮੁਮਾਰਖੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸਦਾ ਬਸੰਤ। ਪਰਫੜ ਚਿਤ ਸਮਾਰ ਸੋਏ ਸਦਾ ਗੋਬਿੰਦ ਭੋਲਿਆ ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਵਿਸਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਲੀ ਧਰਤੀ ਮੌਲਿਆ ਆਕਾਸ਼ ਘਟ ਘਟ ਮੌਲਿਆ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ਼। ਉਸ ਪਰਮਾਨੰਦ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਬਸੰਤ ਖਿੜਾਈ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਬਸੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਤਾ ਕਰ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਤਨ ਮਨ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਰੰਗੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਹ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਰੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਪਰ ਰਾਗ ਸਭ ਗਾਏ ਸੁਜਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਰਾਗੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਵੱਖਰੇ ਰਾਗਾਂ 'ਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੁਰ ਆਨੰਦ ਬਿਲੰਦਿਓ। ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਆਨੰਦ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿ ਗਾਵੇਂ ਗੁਰ ਪਦ ਬੰਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਬੰਦਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਇਓ ਹੋਲੇ ਕੋ ਮੇਲਾ। ਤੇ ਹੋਲੇ ਦਾ ਮੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ। ਦੀਵਾਲੀ, ਵਿਸਾਖੀ, ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇ। ਹੋਲੇ ਦਾ ਮੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਰ ਭਏ ਸਕੇਲਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚੌਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਹਨ। ਚਾਰੋਂ ਵਰਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਕੇਰੇ। ਚਾਰਾਂ ਵਰਨਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣੇ, ਖੱਤਰੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣੇ, ਵੈਸ਼ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਾਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈਆਂ। ਚਾਰਾਂ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਖੱਤਰੀ, ਵੈਸ਼, ਸ਼ੂਦਰ ਚੌਹਾਂ ਵਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਰਾਹਤ ਆਏ ਦਰਸ਼ਨ ਚਾਹਤ ਆਏ ਕਨੇਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਪੂਰਬ ਜਗਨਨਾਥ ਲਗ ਸੰਗਤ। ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਧਰੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਬਾਈ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਪਾਸਿਓਂ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਤੱਕ, ਉੜੀਸਾ ਤੱਕ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਪਰ ਟਾਪੂਆਂ ਕੀ ਮਿਲ ਪੰਗਤ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਟਾਪੂ ਹਨ, ਸਿੰਗਲਾ ਦੀਪ ਹੈ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੱਕ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਚੱਲ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੱਖਣ ਮਹਿ ਦਵਾਰਕਾ ਤਾਈ। ਔਰ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਦਵਾਰਕਾਪੁਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਖਣ ਚੋਂ ਦਵਾਰਕਾ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਕ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਹੁੰਚੇ ਸਿੱਖ ਆਣ ਸਮੁਦਾਈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਸ਼ਚਮ ਬਲਖ ਬੁਖਾਰਾ ਆਦ ਤੇ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਧਰ ਕਾਬਲ ਹੈ, ਮੁਲਤਾਨ ਹੈ, ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਹੈ, ਬਲਖ ਬੁਖਾਰਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਈਰਾਨ ਇਰਾਕ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਵਹਿ ਸਿੱਖ ਧਰੈ ਅਹਿਲਾਦ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸਿੱਖ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਿਮਹੀ ਉੱਤਰ ਦਿਸਾ ਬਹੀਰਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਏ ਕਮਾਊ ਅਰ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਕਮਾਊ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ, ਜੰਮੂ ਤੋਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੋਕ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੋ ਦੇਸ਼ ਨਗਰ ਕੋ ਗਿਣੀਏ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨਗਰ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੋ ਸੰਗਤ ਨਾਮ ਸੋ ਬਣੀਏ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਮ ਦਸੀਏ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚੋਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਸਿੱਖ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਜਸ ਦੂਣਾ ਸ੍ਰੀ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਸ ਦੁੱਗਣਾ ਚੌਗਣਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੱਦੀ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲ ਵੀ ਆਵੇਗੀ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕੋਲ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਪੋਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਉਹ ਪੋਤਰਾ ਜਦੋਂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵੱਜੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੁੱਗਣੀ ਚੌਗਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਆ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਝੁਕੇਗਾ। ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਸ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਣੇ ਚੌਗੁਣ ਕਹੂੰ 10 ਗੁਣਾ ਕਿਤੇ ਦੁੱਗਣਾ, ਕਿਤੇ ਚੌਗਣਾ ਤੇ ਕਿਤੇ 10 ਗੁਣਾ ਜਸ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਭ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਪਜੈ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਅਭਿਲਾਖਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਸਭ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਖੋਜੀ ਹਨ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਵੇਂ ਚਲੇ ਭਾਉ ਬੜ ਰਾਖਾ ਬੜੇ ਭਾਉ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਚਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ। ਯਥਾ ਸ਼ਕਤ ਲੈ ਲੈ ਉਪਹਾਰ ਤੇ ਯਥਾ ਸ਼ਕਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਭੇਟਾਵਾਂ, ਉਪਹਾਰ, ਤੋਹਫੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਅਰਪਣ ਗੁਰ ਦਰਬਾਰ ਉਹ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਤੋਹਫੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਭੇਟਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰੀਏ। ਜਿਨ ਹੋਲੀ ਕੋ ਕਰਹਿ ਉਦੇਸ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੋਲੀ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਚਲਹਿ ਘਰਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਅਸੀਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ, ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਮੈਂ ਕੀਏ ਡੇਰਾ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਡੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹੋਲੀ ਦਾ ਦਿਨ ਨਿਯਤ ਹੈ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਹੋਲੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਮੰਗਲ ਨਿਤ ਹੋਤ ਕਨੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਮੰਗਲਾਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੋਲੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕੀ ਧੁਨ ਉਠੇ ਬੜਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਨ ਇੱਕ ਸਮ ਘਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਠੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਨੋ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਤ ਕੁਲਾਹਲ ਜਹ ਤਹ ਭਾਰੂ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਕੁਲਾਹਲ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਜਤ ਮਿਰਦੰਗ ਰਬਾਬ ਉਦਾਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਬਾਬਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਰਦੰਗ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਸਰੰਦੇ ਤਾਨ ਪੂਰੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਮੋਰ ਤਾਉਸ ਵੱਜਦੇ ਨੇ,
ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਛਹਿਬਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਾਰ ਸਿਤਾਰ ਦੁਤਾਰ ਸਿਰੰਦਾ, ਚਾਰ ਤਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸਿਤਾਰ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਦੋ ਤਾਰਾ ਵੱਜਦਾ ਤੇ ਸਰੰਦਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਵਜੈ ਤਾਲ ਮਿਲ ਦੇਤ ਆਨੰਦਾ, ਤਾਲ ਤੇ ਸੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੰਧਰਵ ਰਾਗੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕੀਰਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਹ ਸੋਬਤ ਦਰਬਾਰ ਬਡੇਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ। ਜਹ ਸੰਗਤ ਕੋ ਮੇਲ ਉਦਾਰਾ, ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੈਣਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਖਤ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਵੈਸੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੀਸਗੰਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਾਤਮ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹੀ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਔਰ ਦਸਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਭਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਕੱਠੇ ਹਨ। ਤਖਤ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੋਮਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗਾਵੇਂ ਨੱਟ ਸਾਰੰਗ ਮਲਾਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਦਿਉਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਸਗੰਜ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਟ ਰਾਗ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੰਗ ਰਾਗ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਲਾਰ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੈਤ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਧਮਾਰ, ਜੈਤ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਰਾਗ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਅਤੇ ਧਮਾਰ ਇਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਗ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੌੜੀ ਮਾਂਝ ਬਿਭਾਸ ਬਹਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਧਮਾਰ ਹੈ ਇਹ ਹੋਲੀ 'ਚ ਗਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਰ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਰਾਗੀ ਗਿਆਨੀ ਗੌੜੀ ਮਾਝ ਵਿਭਾਸ ਤੇ ਬਹਾਰ ਬਸੰਤ ਬਹਾਰ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਹੀ ਸੋਰਠ ਦੇਵ ਗੰਧਾਰ, ਸੂਈ ਰਾਗ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਦਾ ਗਾਇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੇਵ ਗੰਧਾਰ ਇਹ ਵੀ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਸਾ ਰਾਮ ਕਲੀ ਬੈਰਾਰ, ਆਸਾ ਰਾਗ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਮ ਕਲੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੈਰਾੜੀ ਰਾਗ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਲਿਤ ਬਿਲਾਵਲ ਜੈ ਜਾਵੰਤੀ, ਲਲਿਤ ਰਾਗ ਬਿਲਾਵਲ ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਰਾਗ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਜਰੀ ਔਰ ਕੇ ਮਾਚ ਤੋ ਧਨਵੰਤੀ, ਗੁਜਰੀ ਤੇ ਖਮਾਜ ਤੇ ਧਨਵੰਤੀ ਧੰਨਵਾਦ ਵਧੀਆ ਸੁੰਦਰ ਰਾਗ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੀਪਕ ਭੈਰੋ ਸੁਭ ਹੰਡੋ, ਦੀਪਕ ਰਾਗ ਦਾ, ਭੈਰੋਂ ਰਾਗ ਦਾ ਤੇ ਹਿੰਡੋਲ ਰਾਗ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਾਵਤ ਪਰਜ ਤਿਲੰਗ ਕਲੋਲ, ਪਰਜ ਰਾਗ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਿਲੰਗ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਲੋਲ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਲ ਕੌਸ ਕਲਿਆਣ ਕੇਦਾਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲ ਕੌਂਸ ਕਲਿਆਣ ਤੇ ਕੇਦਾਰਾ ਰਾਗ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਖਾਰੀ ਮੇਘ ਉਦਾਰਾ, ਗੌਂਡ ਰਾਗ, ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ, ਮੇਘ ਰਾਗ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਭ ਸੰਤ ਬਿਹਾਗ, ਮਾਲ ਸ੍ਰੀ ਬਸੰਤ ਤੇ ਬਿਹਾਗੜਾ ਰਾਗ ਬਿਹਾਗ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸੁਗਰਹੀ ਰਾਗ ਅਨੁਰਾਗ, ਔਰ ਸੁਗਰਈ ਰਾਗ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਿਆਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਰਾਗਨ ਕੋ ਗਾਵੇਂ, ਇਤਿਆਦਿਕ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਗ ਗਿਣਾਏ ਨੇ। ਸਰਬਲੋਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਗਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 6 ਰਾਗ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 30 ਰਾਗਣੀਆਂ ਤੇ 48 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਸ਼ਟ ਰਾਗ ਉਨ ਗਾਏ ਸੰਗ ਰਾਗਨੀ 30 ਸਭੈ ਪੁੱਤਰ ਰਾਗਨ ਕੇ 18 10 20। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਲ ਮਿਲ ਗੁਣੀ ਮੋਦ ਉਪਜਾਵੇਂ, ਗੁਣੀ ਪੁਰਸ਼ ਮਿਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਬੈਠਣ ਗੁਰ ਥਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਨ, ਤਹਾਂ ਲਾਇਕ ਹੈ ਅਦਕ ਦੀਵਾਨ, ਉੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਘਣੀ ਭਈ ਤਬ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਦੀਵਾਨ ਤਖਤ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕੁਝ ਦੀਵਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰੱਬੀ ਅਕਾਲੀ ਬਾਣੀ ਨਿਯਤ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਖਤ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਢਾਡੀ ਕਵੀਸ਼ਰ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਉਹ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜੈਸੀ ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰੁਚੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਗੀਆਂ ਢਾਡੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਥਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਵੀਆਂ ਤੋਂ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣ ਕੇ ਰਸ ਭੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਢਾਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀਰ ਰਸ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੀ ਜੈਸੀ ਰੁਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਵੈਸੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਜੈ ਮਿਰਦੰਗਨ ਧੁਨੀ ਸੁਹਾਏ, ਬੜੇ ਮਿਰਦੰਗ ਵੱਜਦੇ ਹਨ, ਰਬਾਬਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਹਨ, ਬੜੀ ਧੁਨੀ, ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਚਾਹਤ ਕੀਏ ਡੇਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ, ਡੇਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਵਿਦਵਾਨ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਭੀੜ ਆਨੰਦਪੁਰ ਭਈ ਕਨੇਰੇ, ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਹੋ ਗਈ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ। ਮਹਾ ਕੁਲਾਹਲ ਜਹ ਕਹਿ ਹੋਵਤ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬੜਾ ਕੁਲਾਹਲ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਮਾਨੋ ਆਨੰਦ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਦਾ ਵਾਜਾ ਨਿਤ ਵੱਜਦਾ ਆਨੰਦਪੁਰ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਾਜੇ ਵੱਜਦੇ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਹੈ ਪ੍ਰਸ ਪਰ ਜੋਵਤ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੰਧੈ ਕੁਸਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੋ ਕਰੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਪੈਰੀ ਪਾਉਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਰਤਾਇਆ, ਪੈਰੀ ਪਾਉਣਾ ਜਗ ਵਰਤਾਇਆ। ਭਾਈ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਦੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਪੈਰੀ ਪਾਉਣਾ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਧੂੜ ਦੇ ਹਮ ਪਾਪੀ ਵੀ ਗਤ ਪਾਹੇ। ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਹੱਦ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਉੜੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫਤਿਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਿੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਰ ਝੁਕ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪੇ ਹੀ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੱਤ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਜਾਣੋ। ਤੇ ਆਹ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀਰ ਰਸ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਰਤਾਈ ਹੈ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਝੁਕਾ ਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਨਾਲ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਕੇ ਮਿਲ ਹਿਤ ਧਰੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਪਟਨੇ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ?
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਜੀ ਪਟਨੇ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੁਰਹਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਗਰੇ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਮਥੁਰਾ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਚੋ ਸਾਕ ਜਾਨ ਗੁਰ ਭਾਈ, ਸਾਡਾ ਸੱਚਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਆਪਸ 'ਚ ਗੁਰ ਭਾਈ ਹਾਂ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ, ਨਹੀਂ ਨਨਸਾਰ ਦਦਸਾਰ ਪਿਤਾਓ ਪਿਤਾਮਾ ਤਾਏ, ਜੈਸੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੋ ਨਾਤਾ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਠ ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰੀਤ ਵਧਾਈ, ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿਕਸੈ ਵਹਿਰ ਪ੍ਰਤੀਖਤ ਗੁਰ ਕੋ, ਔਰ ਇਹ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਮਹਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਲਾਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਮਨੋਰਥ ਉਰ ਕੋ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕੀਤਕ ਕਰਤ ਪਾਠ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਵੀ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਚਿਤ ਅਰਥਨ ਕਰਤ ਵਖਾਨੀ, ਤੇ ਕਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ। ਇਚਿਤ ਸੁਨੈ ਕਮਾਵਹਿ ਕੇਈ, ਤੇ ਕਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਹਉਮੈ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਚਿਤ ਸਤ ਨਾਮ ਸਿਮਰਈ, ਕਈ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਚਿਤ ਅਰਥਨ ਪਠ ਸੰਵਾਦ ਹੈ, ਕਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਵਿਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਵਾਦ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਮਯਕਵਾਦ, ਸੰਵਾਦ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰੇਮ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਏ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਸਿੱਖ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਤਕ ਸਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਧ ਹੈ, ਕਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਸਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਰਸ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੀਠੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ, ਜਿਨ ਪੀਤੀ ਤਿਸ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਪੀ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਕ ਰੰਗ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਹੋਤ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੜਾ ਰੰਗ, ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਿਆ। ਹੋਲੀ ਕੀਨੀ ਸੰਤ ਸੇਵ, ਰੰਗ ਲਾਗਾ ਅਤ ਲਾਲ ਦੇਵ। ਬੜਾ ਗੂੜਾ ਰੰਗ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਚਮਕਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਕਰ ਪੰਗਤ ਆਨੰਦ ਉਦੋਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪੰਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਰਹਿ ਤਿਹਾਵਲ ਬਹੁ ਧਨ ਕੀਰਾ, ਔਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬੜੀ ਖੁੱਲੀ ਮਾਇਆ ਖਰਚ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਵਰਤਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘ ਬਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਪੈਣਾ। ਆਟਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਮੋਟਾ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਰੀਕ ਆਟਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਰੀਕ ਆਟਾ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਘਿਓ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟਾ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾਉਣਾ, ਬਰਾਬਰ ਘਿਓ, ਆਟਾ, ਖੰਡ ਤੇ ਖੰਡ ਦੀ ਚਾਸ਼ਣੀ 4 ਗੁਣੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਖਰੀ ਰੱਖ ਲੈਣੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਬਲੋ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀ, ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਈ ਹੁਣ
ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਲਾਲ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਆਟਾ ਜਿੰਨਾ ਗਰਮ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਦਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਜਲ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਲ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਵੇ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਰਾਤਨ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਵਿੱਚੇ ਕਾਜੂ ਮੇਵੇ ਬਦਾਮ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਰਾਤਨ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਗੁਰ ਅਰਦਾਸ ਉਚਰ ਤਿਸ ਬੇਰਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੇਗ ਬਣਾ ਕੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਜੋਰ ਕਰ ਹੋਏ ਸਮੁਦਾਈ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋਂਦੇ ਸਨ। ਸੰਬਾਂਟ ਬੰਟ ਕਰ ਖਾਈ। ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਗ ਵਰਤਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇੱਕੋ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਥੋੜਾ ਕਿਸੇ ਅਗਲਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਗੱਫਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਗੱਫਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਹਿਤਨਾਮੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕੋ ਬਾਂਟਈ ਮਨ ਮੈਂ ਧਾਰੈ ਲੋਭ, ਕਿਸੇ ਥੋੜਾ ਕਿਸੇ ਅਗਲਾ ਸਦਾ ਰਹਿ ਤਿਸ ਸੋਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦਾ, ਲਾਲਚ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਚਾ ਲਵਾਂ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਸਦਾ ਹੀ ਸੋਗ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਦਾ ਮੱਥਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਿੰਤਾ ਤੁਰ ਰਹੇਗਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਰਹੇਗਾ, ਖਿੜੇਗਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਰਸ ਵਰਤਾ ਦੇਵੇਗਾ ਉਸ ਵਰਤਾਵੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਇੰਝ ਖਿੜ ਜਾਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਚਮਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹੂੰ ਪੁਰਾਣਨ ਕੀ ਹੋਏ ਕਥਾ। ਕਿਥੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪੁਰਾਣਾ ਦੀ ਕਥਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਜਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅਜਾਮਲ ਦੀ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੀ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਨਕਾ ਦੀ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ? ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਕਥਾ ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ 'ਚੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮਦ ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਅਜਾਮਲ ਗਜ ਗਨਕਾ ਪਤਤ ਕਰਮ ਕੀਨੇ, ਤੇਉ ਉਤਰ ਪਾਰ ਪਰੇ RAM ਨਾਮ ਲੀਨੇ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ, ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ। ਹੁਣ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਜੀ, ਛੀਰਤ ਬਸਤਰ ਦੀਨ ਬਹੁ ਸਾਜ, ਸੋਦਾਮਾ ਆਪਦਾ ਤੇ ਰਾਖਿਆ, ਗਨਕਾ ਪੜਤ ਪੂਰੇ ਤੇ ਕਾਜ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ, ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਦੁਆਪਰ ਵਿੱਚ ਜਪ ਕੀਤਾ, ਤਪ ਕੀਤਾ, ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ, ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਾਣਾ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਓ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਥਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ? ਵੱਡਿਆਂ ਲੋਕਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਸਾਧੂਆਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਆ ਦੇਖੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਤਾ, 10 18 ਮੈਂ ਅਪਰੰਪਰੋ ਚੀਨੈ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਏਕ ਤਾਰੈ। 10 18 ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਪੁੱਛੋ? 10 ਤੇ 8 18, 10 ਤੇ 8 18, 18 ਕੀ ਨੇ? ਪੁਰਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ 18 ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰੰਪਰੋ ਚੀਨੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖੇ। ਉਹ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ, ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੇ ਤਾਂ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੀਖ ਮੀਨ ਕਰਨੀ, ਆਹ ਕਿਉਂ ਲਿਖਤਾ ਜੀ, ਆਹ ਕਿਉਂ ਲਿਖਤਾ ਜੀ, ਆਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜਨਮੇਜਾ ਰਾਜਾ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੋੜ ਤਾਂ ਹਟ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਈ ਨਾ ਬਈ ਆ ਭੀਮ ਨੇ ਹਾਥੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਮਾਨ ਵੱਲ ਸੱਟੇ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜਨਮੇਜੇ ਨੇ ਨੱਕ ਫੇਰਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਪ ਹੈ। ਉਹ ਨੱਕ ਤੇ ਹੀ ਕੋੜ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਕੋੜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕੋੜ ਉਤਰਨਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਟੇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੱਕਾ ਘੁਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਪੰਜਾ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਕੋੜ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ।
ਉਹ ਕੋੜ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਲੱਗਿਆਂ ਸਰੋਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਗਲੀ ਕਥਾ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਥਾ ਸਾਰੀ ਸੁਣਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਕਹੂੰ ਪੁਰਾਣਨ ਕੀ ਹੋਏ ਕਥਾ, ਕਿਤੇ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕੰਡੇ ਪੁਰਾਣ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਯੁੱਧ ਦਾ। ਉਹ ਕਥਾ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਭਗਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਟਨ ਕੇ ਰਣ ਭੇ ਜਥਾ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਜੰਗ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਰਕੰਡੇ ਪੁਰਾਣ ਚੰਡੀ ਦੇ ਜੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਯੁੱਧ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਣੇ। ਉਹ ਕਥਾਵਾਚਕ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੰਗਤ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨ ਵਾਲੇ, ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਗਵਤ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸੂਰਮੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਰਕੰਡੇ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜੰਗ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮਿਲੇ ਕਵੀ ਗਨ ਕਾਵੈ ਬਣਾਵਹਿ, ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਵੀ ਪੌਂਟ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਕਾਵਿ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਧਨ ਸਮੁਦਾਇ ਰੋਜ਼ ਕੋ ਪਾਵਹਿ, ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਇਆ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਥਾਵਾਚਕਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਢਾਡੀਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 52 ਕਵੀ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਵੀ, ਰਾਗੀ, ਢਾਡੀ, ਗੁਣੀ, ਗਿਆਨੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਗੁਣੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਣੀ ਲੋਹਾਰ ਲੋਹ ਕੋ ਕਰਤੇ, ਤੇ ਗੁਣੀ ਲੋਹਾਰ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਗੁਣ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੈਸੇ ਕਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਵਾਹ ਖੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਗੁਣੀ ਲੋਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਪਤ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਗੁਣੀਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਣੀ ਲੋਹਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਹਾਰ ਨੇ, ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਸ਼ਸਤਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਖੰਡੇ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਤੇਗੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਸਰੋਈਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਗੋਲੀਏ, ਨੇਜ਼ੇ, ਭਾਲੇ, ਬਰਛੇ, ਬੰਦੂਕਾਂ, ਤੀਰ ਕਮਾਨ, ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਲੋਹੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣੇ। ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਲੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਕਲੀਗਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਹੀ ਭੇਟਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਭੇਟਾ ਕਰਤੇ ਸ਼ਿਕਲੀਗਰਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਆਹ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਹੀ ਨੇ, ਤਲਵਾਰਾਂ, ਖੰਡੇ, ਢਾਲਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਖੋ ਸਾਂਭ ਕੇ, 6ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਾ ਲਾਂਗੇ ਸਾਰੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ 6ਵਾਂ ਜਾਮਾ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਯੋਧੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਾਰੀਗਰ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਬਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰਾਤਾ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਣਾਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਢਿੱਲੇ ਢਿੱਲੇ ਮੁੱਠੇ, ਧਾਰਾਂ ਮਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੋਹਾ ਕੱਚਾ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਸਤਰ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮਸਤਾਨੇ ਦੁਆਨੇ, ਜੰਗ ਕਿਵੇਂ ਲੜਾਂਗੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਕਲੀਗਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਸਤਰ 6ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਮੰਗਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਗਏ। ਫਿਰ ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਿਕਲੀਗਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਲਈ ਸ਼ਸਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ 5 ਗੁਰੂਆਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਬਣਾਏ। ਸੋ ਉਹ ਲੋਹਾਰ ਗੁਣੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਿਕਲੀਗਰ ਹਨ,
ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਖੰਡੇ ਤੇਗੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਸਤਰ ਅਜਾਇਬ ਬਹੁ ਵਿਦ ਕਰਤੇ। ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਸ਼ਸਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵਾਰਸੀ ਸਿਕਲੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਲਈ ਸ਼ਸਤਰ ਬਣਾਓਗੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਲੋਹਾਰ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਸ਼ਸਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੋਮਰ ਤੀਰ ਤੁਪਕ ਤਲਵਾਰ। ਬਰਛੇ ਤੀਰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਖੰਡੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਘਰ ਘਰ ਅਰਪਤ ਹੈ ਹਥਿਆਰ। ਉਹ ਘੜ ਘੜ ਕੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਸ਼ਸਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਤਕ ਜਗਤ ਮਹਿ ਗੁਣੀ ਜੇ ਨਾਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ, ਇਕੱਲੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਕੱਲੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੱਲੀ ਕਾਵਿਆਈ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ, ਵਿਦਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ 14 ਵਿਦਿਆ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਬੜੇ ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਣੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਲੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ, ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਲੇ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹਲਵਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਮਠਿਆਈਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ 96 ਕਰੋੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਨ। ਉਹ ਗੁਣਈਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਹੀ ਸਨ, ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨੇ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਅਰਦਾਸੇ ਕਰਾਇਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ 70-80 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 10,000 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਭੰਡਾਰਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੰਗਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਾਬਾ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਲਾਂਗਰੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਰਾਣੀ ਵੱਲੋਂ ਭੰਡਾਰਾ ਕਰ ਦੇ। ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਲਾਂਗਰੀ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਤ ਬਚਨ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, 4-5 ਟੋਕਰੇ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਕੌੜੇ ਕੱਢਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ 10,000 ਰੁਪਈਏ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਪਕੌੜੇ ਤਾਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ, 2 ਟੋਕਰੇ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੇ 4 ਤੇ 150 ਰੁਪਈਏ ਜੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਬਾਬੇ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਲੰਗਰ ਲਈ ਆਈ ਉਹ ਲੰਗਰ ਤੇ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲਈ ਆਈ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਲਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਚਲੋ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਕੱਢਤੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਨਾ ਭੁਜੰਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਬੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਲਵਾਈ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਲਵਾਈ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਬੇਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਮਾਇਆ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 100 ਸਿੰਘ ਦਿਓ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਲ ਪੰਥ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੋਨੇ ਕੋਨੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ, ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਲੰਗਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਛਕਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਿਵੇਕੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਲਿਆਈਏ ਕਿੱਥੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੱਖਣੀ ਸਿੰਘ ਹਜ਼ੂਰੀ ਖਾਲਸਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 100 ਸਿੰਘ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਤ ਵਹਿਤ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਨਿਤਨੇਮੀ। ਉਹ 100 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। 100 ਸਿੰਘ ਲੱਗਾ ਜੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। 10,000 ਰੁਪਈਆ ਅੱਜ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਤੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੰਨੀ ਕਲਾ ਦੇ ਮਾਹਰ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੰਗਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪ ਜਲੇਬੀਆਂ, ਲੱਡੂ, ਰਸਗੁੱਲੇ, ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਣਾ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਦਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰ। ਜਿਤ ਤੱਕ ਜਗਤ ਮੈਂ ਗੁਣੀ ਜੇ ਨਾਨਾ, ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਣੀ ਹਨ, ਨਿਜ ਨਿਜ ਵਿਦਿਆ ਕਰੈ ਮਹਾਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਰਪਣ ਕਰ ਕਰ ਗੁਰੂ ਰਿਝਾਵੇਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਸ਼ਸਤਰ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ ਆ।
ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਰਾਗ ਸੁਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਭਾਵਤ ਧਨ ਗਨ ਕੋ ਪਾਵੈ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਣੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੁਨ ਜਸ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਵੀਆਂ, ਗੁਣੀਆਂ, ਰਾਗੀਆਂ, ਢਾਡੀਆਂ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੁਣੀਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਤਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਨ ਹੈ ਧਨਾੜ ਨਕੇਤ ਸਿਧਾਏ। ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਧਨਾੜ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਗੱਫੇ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਮਿਲ ਫਾਗਨ ਮਾਸ ਬਿਤਾਇਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਫੱਗਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਫੱਗਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤਿਆ। ਖੇਲਤ ਫਾਗ ਆਨੰਦ ਉਪਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਫਾਗ ਖੇਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੋਲੀ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਈ ਲੋਕ ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਝੂਠ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਉਡਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਖੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਨਮਤ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਗੁਲਾਲ ਅਫਸਾਨੀਏ ਦਸਤੇ ਮੁਬਾਰਕ, ਜ਼ਮੀਨੋ ਆਸਮਾਂ ਰਾ ਸੁਰਖਰੂ ਕਰਦ, ਜ਼ਹੇ ਪਿਚਕਾਰੀਏ ਪੁਰ ਜ਼ਾਫਰਾਨੀ ਕੇ ਹਰਬੇ ਰੰਗ ਰਾਵ, ਖੁਸ਼ ਰੰਗੋ ਬੂ ਕਰਦ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ? ਉੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਮਰੋੜ ਤਰੋੜ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਸਾਫ਼ ਅਰਥ ਨੇ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਖੇਡਿਆ ਤੇ ਗੁਲਾਲ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਉਡਾਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਦਲਾਂ ਪੰਥਾਂ 'ਚ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਅਲਤਾ ਗਨ ਅੰਬੀਰ ਖੇਲਤ ਫਾਗ ਆਨੰਦ ਪਾਇਓ, ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਲਤਾ ਗਨ ਅੰਬੀਰ ਗੁਲਾਲ। ਗੁਲਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਾੜੇ ਦੇ ਆਟਿਆਂ 'ਚੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਸੁੰਦਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਤਾ ਅੰਬੀਰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟੇ ਵਾਲਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਡਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏ, ਅੱਖਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਦਾੜੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏ, ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ, ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੇ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਮਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਕਰਦੇ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਰੰਗ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਲਾਲ ਉਡਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਾਲਾ, ਸੁਗੰਧੀ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਪਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਮਹਿਕਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਵਿੱਚੇ ਗੁਲਾਬੋ ਅੰਬਰੋ ਮੁਸ਼ਕੋ ਅੰਬੀਰੋ ਚੂੰ 12 ਬਾਰਸ਼ ਅੱਜ ਸੂਬ ਸੂ ਕਰਦ। ਕਿਤੇ ਗੁਲਾਬ ਜਲ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮੁਸ਼ਕ ਕਪੂਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਗੁਲਾਲ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਅੰਬਰ ਦੀ ਤੇ ਅੰਬੀਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਲਾਲ ਪੀਤ ਭਰ ਰੰਗ ਵਿਸਾਲ। ਲਾਲ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਿਲਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏ ਉੱਪਰ ਡਾਰ ਹੈ। ਆ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਦੇ ਰੰਗ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਰੋਣ ਹਾਕਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਐਵੇਂ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਢੀ ਫੂਕ ਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਐਨ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਖੁਸ਼ੇ ਖੇੜੇ ਰਹਿਣ, ਕਿਤੇ ਰਗੜੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਨਗਾਰੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਕਿਤੇ ਘੋੜੇ ਹਿਣਕ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਐਵੇਂ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬੈਠੇ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਮਨਾਉਂਦਾ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦਾ। ਕਦੀ ਪੰਡਿਤ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਅਣਮੋਲਾ ਹੋਲਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰਾਗ ਰੰਗ ਦੱਸਿਆ। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਬਾਬਾ ਸ਼ੁਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਰੰਗ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਹੋਲੀ। ਨਾਨਾ ਰੰਗ ਬਸਤਰ ਕੇ ਧਾਰ ਹੈ। ਨਾਨਾ ਰੰਗ ਬਸਤਰ ਕੇ ਧਾਰਾਂ, ਬਸਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲੈਣੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਗੁਲਾਲ, ਉਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਮੈ ਸਬਨ ਕੇ ਬਦਨ ਗੁਲਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਗੁਲਾਲ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਪਛਾਨ ਨਹਿ ਤਿਸ ਕਾਲ। ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੌਣ ਆ। ਇੰਨਾ ਰੰਗ ਚੱਲਦਾ, ਇੰਨਾ ਰੰਗ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਸਮ ਹੋਏ ਫਿਰਹਿ ਜਨ ਮਾਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਗਾਏ ਸ਼ਬਦ ਮੁਖ ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਰਾਤੇ। ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਝੂਠੀ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ।
ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਗੈਬੀ ਮਸਤੀ 'ਚ ਝੂਮਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਲੀ ਕੀਨੀ ਸੰਤ ਸੇਵ ਰੰਗ ਲਾਗਾ ਅਤ ਲਾਲ ਦੇਵ। ਉਹ ਅੰਦਰਲਾ ਰੰਗ ਤੇ ਬਾਹਰਲਾ ਰੰਗ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਜਾਣਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਰੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਕਹਿ ਦਿਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਫਿੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਮਿੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਿੱਠੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਿੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪਤਾਸਿਆਂ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਪਤਾਸਿਆਂ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਰਲ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਅੰਦਰਲਾ ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਬਾਹਰਲਾ ਮਿੱਠਾ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੰਦਰਲਾ ਮਿੱਠਾ ਬਾਣੀ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿੱਠਾ ਪਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਫੀਲਿੰਗ ਦਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿੱਠਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਮਿੱਠਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਮਿਠਾਸ ਹੀ ਵੰਡਣੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ, ਹਉ ਸੰਮਰ ਥੱਕੀ ਜੀ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲਾ ਕੌੜਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਹੋਲਾ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰਲਾ ਰੰਗ ਤੇ ਬਾਹਰਲਾ ਰੰਗ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਗਰੀ ਗਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਕੇਰੀ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਲੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਲਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਲਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਸਮਲਾਲ ਭਈ ਤਿਸ ਬੇਰੀ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਲੀਆਂ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀਆਂ। ਇੰਨਾ ਗੁਲਾਲ ਉੱਡਿਆ, ਜ਼ਮੀਨੋਂ ਆਸਮਾਂ ਰਾਜ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੰਗੀ ਗਈ, ਅਸਮਾਨ ਵੀ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਰੰਗ ਉੱਡਦਾ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੰਗ ਡੁੱਲਦਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਰੰਗੀ ਜਾਂਦੀ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਆਹ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਬਚਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਲਾਲ ਅਫਸਾਨੀਏ ਦਸਤੇ ਮੁਬਾਰਕ। ਕਲਗੀਧਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਗੁਲਾਲ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਗੁਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਸਰ ਹੈ? ਜ਼ਮੀਨੋਂ ਆਸਮਾਨ ਰਾਜ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਖੁਸ਼ ਰੰਗੋ ਬੂ ਕਰਦ ਰੰਗੇ ਗਏ ਹਨ, ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਨੋ ਘਟਾ ਧਰਿਓ ਰੰਗ ਲਾਲ, ਮਾਨੋ ਘਟਾਵਾਂ ਨੇ, ਕਾਲੀਆਂ ਘਟਾਵਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲ ਕਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਦਲ ਬਣ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ। ਤੇ ਫੱਗਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਹੋਲਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਬੱਦਲ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਉਡਤ ਬਿਲੰਦ ਹੈ ਬ੍ਰਿੰਦ ਗੁਲਾਲ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਲਾਲ ਉੱਡਦਾ ਹੈ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਕਹਿ ਮਾਰਤ ਹੈ ਪਿਚਕਾਰੀ, ਆਹ ਜਹੇ ਪਿਚਕਾਰੀਏ ਪਰ ਜ਼ਾਫਰਾਨੀ ਕੇ ਹਰ ਵੇ ਰੰਗ ਰਾ ਖੁਸ਼ ਰੰਗੋ ਬੂ ਕਰ। ਪਿਚਕਾਰੀ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਾਨਾ ਰੰਗ ਮਹਾ ਸ਼ਬਦਾਰੀ। ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁੰਦਰ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ ਉੱਪਰ ਡਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੰਗ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਨਾ ਓਟ ਇੱਕ ਮੁਖ ਪਰ ਝੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੰਗ ਪਾਉਣ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸੰਕੋਚ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਬਈ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਰੰਗ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੱਥ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਜੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਾਓ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਦੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਵਰਦੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦਾ ਚਰਨ ਗੰਗਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਲੀ ਨੂੰ ਆਈਏ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ ਉੱਪਰ ਡਾਲਾਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰੰਗ ਤੇ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੂੰਹ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਬਾਹਰ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਲਾ ਖੇਡਦੀ, ਹੋਲਾ ਖੇਡਦੀ ਹੈ। ਚਾਚਰ ਖੇਲਤ ਮਿਲ ਮਿਲ ਜਾਹਰ, ਆ ਹੋਲੀ ਖੇਡਦੇ ਹਨ ਜਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਦੇਨ ਹਿਤ ਗੁਰ ਪੂਰੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੋਲੇ ਬਾਕਨ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਰੂਰੇ, ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਕ ਉਤੰਗ ਦਮਦਮਾ ਜਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਦਮਦਮਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹਨੂੰ ਤਖਤ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਚੋ ਫਰਸ ਕੋ ਅਦਭੁਤ ਤਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸੋਹਣਾ ਫਰਸ਼ ਵਿਛਾਓ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਵੱਡਾ ਤੰਬੂ ਲਾਓ। ਅਪਰ ਸਕਲ ਹੀ ਕੀਜੈ ਤਿਆਰੀ, ਬਾਕੀ ਤੰਬੂਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ।
ਰੰਗ ਅਨਕ ਬਦਲਿਓ ਨਕਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਕੱਢੋ, ਅਨਗਨ ਅਲਤਾ ਕਰੋ ਗੁਲਾਲ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅਲਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਗੁਲਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਤਹੀਂ ਧਰੀਏ ਲਾਏ ਉਤਾਲ। ਉਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖੋ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਕੇ ਗਮਨ ਹੈ ਡੇਰੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਖਬਰ ਭੇਜੋ ਸੁਧ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹੈ ਇਸ ਬੇਰੇ। ਕਿ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਣਾ, ਉੱਥੇ ਹੋਲਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਕਰਹਿ ਮੇਵ ਰਾਏ ਸਭ ਕਾਰ। ਔਰ ਮੇਵੜਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਗਿਆ ਹੈ ਜਹ ਸਕਲ ਸਮਾਜ ਤਿਆਰ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਕਰ ਦਾਸ ਹੁਕਮ ਗੁਰ ਕੀਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕੇ ਗਏ ਦੰਦ ਮੈਂ ਉੱਚ ਬਡੇਰੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਚੇ ਦਮਦਮੇ ਤੇ ਉੱਚੀ ਪਹਾੜੀ ਉੱਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਦੀਵਾਨ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਜੋ ਆਏ ਤਤ ਛਿਨ ਕਰੀ। ਜੋ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇਲਹਿ ਭਾਗ ਸੋਜ ਸਭ ਧਰੀ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੋਲੀ ਖੇਡਦੇ ਹਨ, ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਰੀ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ ਲਿਆ ਕੇ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਕੋ ਸੁਧ ਤਬ ਹੋਈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖਬਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਏ ਆਨੰਦ ਆਏ ਸਭ ਕੋਈ। ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਲਾ ਖੇਡਣ ਆਏ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਲੀਨ ਅਕੋਰੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਖੇਲਣ ਕੋ ਹੈ ਹੋਰੀ। ਤੇ ਹੋਲੀ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਤ ਪੁਸਾਕ ਸਕਲ ਗੁਰ ਪਹਿਰੀ। ਆਹ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਚਿੱਟਾ ਹੀ ਚੋਲਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੈ, ਚਿੱਟੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਹੈ, ਚਿੱਟਾ ਹੀ ਕਮਰ ਕਸਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਚਿੱਟਾ ਹੀ ਹਜੂਰੀਆ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਭੁਤ ਦੁੱਤ ਸਭ ਤਨ ਪਰ ਠਹਿਰੀ। ਤੇ ਕਲਗੀ ਸੀਸ ਤੇ ਸੋਭਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੀਰਿਆਂ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਮਾਲਾ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਹੀਰਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕੜੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹਨ। ਗਾਤਰੇ 'ਚ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੁੱਠੇ ਵਾਲੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ। ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੋਭਾ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਸੋਭਾ ਲਾਲ ਗੋਪਾਲ ਦਿਆਲ ਕੀ ਅਪਰ ਅਪਾਰੋ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੁਕਤਾ ਹੀਰੇ ਲਗੇ ਜਵਾਹਰ। ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੋਤੀ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਲੰਕਾਰ ਪਹਿਰੇ ਦੁੱਤ ਜਾਹਰ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਾਏ ਹਨ। ਇਕਸੇ ਮੰਦਰ ਤੇ ਚੱਲ ਆਏ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹੀ ਲਿਬਾਸ ਵਿੱਚ, ਚਿੱਟੇ ਲਿਬਾਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ। ਭਾਟ ਨਕੀਬ ਬੋਲ ਅਗਵਾਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਭੱਟ ਤੇ ਨਕੀਬ ਬੋਲਦੇ ਬੋਲਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਬੋਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਰ ਪਰ ਚਵਰ ਢੁਰਤ ਵੱਡ ਸੋਭਾ। ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਚੌਰ ਬਰਦਾਰ ਚੌਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਸੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੇਖ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਭਾ ਕੌਣ ਨਹਿ ਲੋਭਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੋਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਕਸੇ ਕੋ ਦੀਦ ਦਿਦਾਰੇ ਮੁਕੱਦਸ ਮੁਰਾਦੇ ਉਮਰਾ ਹਾਸਲ ਨਿਕੋ ਕਰਦ। ਜਿਹਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੰਦ ਮੰਦ ਤਹਿ ਕੋ ਚੱਲ ਆਏ। ਤੇ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਭੇਟਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਵਿਛਾਈ ਖੜਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਵਾਨ ਵੱਲ ਆਏ ਹਨ। ਜਹਾਂ ਦਮਦਮਾ ਉੱਚ ਸੁਹਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਦਮਦਮਾ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਚੜੇ ਸੁਪਾਨ ਕਨੇਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜੇ ਹਨ। ਪਾਛੇ ਗਮਨਤ ਸਿੱਖ ਤਿਸ ਬੇਰੀ। ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਗਏ ਹਨ। ਸਵਰਨ ਸਿੰਘਾਸਨ ਡਾਸਿਓ ਰੂਰੇ। ਸੋਨੇ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਪਲੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਡੱਠਾ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਗਏ ਗੁਰ ਪੂਰੇ। ਉਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪਲੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ। ਚਮਰਦਾਰ ਪਾਛੇ ਹੋਏ ਖਰਿਓ। ਤੇ ਚੌਰਦਾਰ ਪਿੱਛੇ ਚੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜੇ ਹਨ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਢੋਰਨ ਕੋ ਕਰਿਓ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਸੀਸ ਤੇ ਚੌਰ ਝੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਮਸੰਦ ਸਮੀਪੀ ਆਏ। ਸਿੱਖ ਮਸੰਦ ਜਿੰਨੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹਨ, ਚੌਂਦਿਸ ਬੈਠੇ ਬੀਚ ਸੁਹਾਏ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠੇ ਸੋਭਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਬ੍ਰਿੰਦ ਆਮਨੇ ਲਾਗੀ।
ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਦੀਤ ਦਰਸ ਪ੍ਰਭ ਲਖ ਅਨਰਾਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਰਪਣ ਲਗੇ ਅਨੇਕ ਅਕੋਰ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੇਮ ਭੇਟਾਵਾਂ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਬੰਦਹਿ ਕਰ ਜੋਰ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਬਾਰ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੁਨ ਪ੍ਰਭ ਪਰ ਗੁਰਾਲ ਛਿਰਕਾਏ। ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਤੇ ਗੁਲਾਲ ਛਿੜਕਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ। ਅਲਤਾ ਗਨ ਸੁਗੰਧ ਮਹਿ ਪਾਏ। ਜਿਹ ਅਲਤਾ ਕਸਤੂਰੀ ਕੇਸਰ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੁਸ਼ਕ ਪੂਰ ਮਿਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਇੱਕਦਮ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਖੇਲਣ ਲੱਗੇ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੋਲੀ ਖੇਡਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਰੰਗ ਅਨੇਕਨ ਮੈਂ ਪਟ ਪਾਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰੰਗ ਚ ਰੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਹੂੰ ਕਹਾਂ ਲਗ ਕੌਤਕ ਘਨੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਰਣਨ ਕਰੀਏ, ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਨਿਤ ਨਵੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਕੌਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਿਰਦੈ ਆਨੰਦ ਬਿਲੰਦੈ ਸਨੇ। ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਲੀ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੀ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਉਰਗੀ। ਮਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਜੋ ਚਾਹਤ ਹੁਤੇ ਢਿਗ ਗੁਰ ਕੀ। ਜੋ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਬੰਧਨ ਚੰਦ ਕੋ ਕਰੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਵਰਗੇ ਮੁਖੜੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਿੰਦ ਚਕੋਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹਿ ਧਰੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚਕੋਰਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਰਜਦੀਆਂ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਏਦਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਹਤ ਮਨ ਕੋ ਸੁੰਦਰਤਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾਈ ਸਭ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹੰਦੀ ਹੈ। ਐਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸਨ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਜੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨੋਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਐਨੇ ਸੁੰਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸੁੰਦਰ ਸੋਭਾ ਲਾਲ ਗੋਪਾਲ ਦਿਆਲ ਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾਈ ਸਭ ਦਾ ਮਨ ਮੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਸ ਮੰਦ ਜੋ ਨਹਿ ਬਿਰਮਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜੀ ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੋਹਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਬੜ ਉਤਸਵ ਕਰ ਖੇਲਣ ਭਾਗ। ਬੜਾ ਹੋਲੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਤਸਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਖ ਬਦੇ ਸਿੱਖਨ ਅਨੁਰਾਗ। ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਅੱਛੀ ਰੀਤ ਦਰਸ ਕੋ ਦੀਨ। ਅੱਛੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਪੁਨ ਉਠਬੇ ਚਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਨ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ ਮੰਦਰ ਆਪਣੇ ਜਾਏ ਸੁਹਾਏ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ ਨੇ। ਸਿਤ ਘਨ ਮੈਂ ਜਿਮ ਸਸ ਪਰਵਸਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਟੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਜਾ ਵੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਵੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਹਾਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਰਵੀ ਵਹਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਕਵੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਟੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਵੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਏਦਾਂ ਚਿੱਟੇ ਸੋਹਣੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਬਾਣਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸੋਹਣੇ ਮੁਖੜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ੇ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਗਈ ਸਕਲ ਨਿਜ ਡੇਰੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਣ ਗਨ ਵਰਣਨ ਕਰਤ ਬਡੇਰੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਥਾ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚੰਡੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਤੁਰਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਜਿਹੜੇ ਅਨਮਤੀਏ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਸੜਨਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਥਾ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਹੇ ਗੋਪਾਲ।